Un carissimo e cordiale saluto a tutti. Sono davvero dispiaciuto di non poter essere presente a questo importantissimo convegno internazionale. L'ho desiderato moltissimo, purtroppo il fatto del rinvio a causa del Covid fa sì che la data di realizzazione coincida con un momento particolare della mia vita, perché il Papa Francesco mi ha eletto e nominato arcivescovo di Torino, e questi giorni sono i giorni di immediata preparazione alla ordinazione e all'ingresso nella diocesi. Pertanto mi è impossibile partecipare direttamente, come avrei desiderato in maniera molto intensa, ai lavori del congresso. Mi auguro che ci siano delle altre occasioni per ovviare a questa mancanza e per poterci reincontrare con i colleghi anzitutto, e poi con tutti gli studenti e con la Chiesa che è in Corea. Questa mia riflessione sarà una riflessione in ogni caso concentrata sulla sinodalità nello snodo del Magistero di Papa Francesco, nella consapevolezza che Papa Francesco ha riavviato, potremmo dire, il discorso sulla sinodalità e lo ha rimesso al centro della vita ecclesiale con il suo importante discorso sul tema in occasione del 50° anniversario della istituzione del Sinodo dei Vescovi, e anche con la riforma in qualche modo del Sinodo dei Vescovi e in diverse altre circostanze. Potremmo dire che l'occasione del Magistero di Papa Francesco diventa un'opportunità per riflettere sulla sinodalità quale dimensione costitutiva della vita ecclesiale. Soprattutto è un'occasione ed è un'opportunità per cogliere il senso ecclesiologico e teologico che la sinodalità ha per la vita della Chiesa. E cioè, potremmo dire, il rifrangersi della presenza di Dio nei cristiani e tra i cristiani, creando il consenso tra di loro. La sinodalità non è dunque soltanto questione sociologica, ma è anzitutto e primariamente questione ecclesiologica e più squisitamente teologica. Una dimensione è quella della sinodalità che c'è sempre stata nella vita della Chiesa, ma che ha significato evidentemente cose diverse a seconda delle visioni ecclesiologiche che sottostavano alla realizzazione di concili e di sinodi. Con Papa Francesco, potremmo dire, la sinodalità entra in un momento nuovo, perché entra in un momento di recezione nuova delle istanze ecclesiologiche del Concilio Vaticano II. Alcuni snodi nel Magistero di Francesco sono evidenti, per esempio l'importanza che ha il sensus fidei fidelium per la realizzazione della Chiesa e per il discernimento di ciò che si deve fare nella Chiesa, la corresponsabilità pur differenziata di tutti i credenti e la partecipazione attiva di tutti, potremmo dire, al discernimento e anche alla realizzazione di ciò che viene individuato come il bene della Chiesa, di una Chiesa che è anzitutto la Chiesa locale, la Chiesa che si realizza in un luogo e che in seconda battuta, poiché non esiste una Chiesa che si realizza in un luogo che non sia strettamente congiunta con tutte le altre Chiese e dunque anche con la Chiesa di Roma, una sinodalità che coinvolge la Chiesa tutta. A partire dagli stimoli che ci vengono offerti da Papa Francesco, mi sembra che per la riflessione teologica rimangano però delle questioni da sondare, da riflettere, da approfondire, con le quali si concluderà in qualche modo questo mio intervento. Da una parte, la riconsiderazione della collegialità episcopale in una chiave non universalista, perché una collegialità dei vescovi che non sia inserita dentro la comunione delle chiese
rappresenta un vulnus per la realizzazione autentica della sinodalità. Dall'altra parte, un ripensamento della teologia dell'episcopato, perché il ministero stesso all'interno di ciascuna chiesa locale sia un ministero il più possibile sinodale a servizio di una chiesa sinodale. E poi ci sono altre questioni che rimangono aperte per la riflessione e un convegno in questo senso è un'occasione propizia. Per esempio, chi siano i tutti da coinvolgere nel processo sinodale, soprattutto pensando a chiese occidentali di antica cristianità, ma dove oggi ci sono molti cristiani soltanto di facciata, soltanto formali. Ancora, l'importanza di determinare eventi sinodali differenti che richiedano anche la partecipazione di cristiani e cristiane con carismi differenti in ordine a ciò che si sta realizzando. E infine due altre questioni che rimangono aperte per la riflessione. La natura del Sinodo dei Vescovi. È un sinodo a servizio del primato del Romano Pontefice o è un'espressione effettiva della collegialità episcopale? E infine, cosa non da poco, pensando soprattutto al mondo occidentale e in ogni caso al mondo ipermediatico in cui viviamo, come differenziare la sinodalità nella Chiesa distinguendola dall'opinione pubblica influenzata dall'ambito dei media. Questioni che sono lasciate alla riflessione teologica e che dicono che un convegno come questo non soltanto è importante ma è decisivo in un momento ecclesiale come quello che stiamo vivendo. Grazie e un saluto cordiale a tutti. 네, 주교님 서품 앞두고 이렇게 굉장히 바쁘실 텐데도 저희들의 부탁에 이렇게 응해 주셔서 너무 감사드리고 이어서 발제 이어 듣도록 하겠습니다. 네, 제가 번역을 했기 때문에 하는데요. 영상 속에서 이미 레폴레 신부님께서 충분히 본인의 발제문의 전체 스케마를 이야기해주고 계시기 때문에 그에 따라서 부연 설명하는 것으로 대독하는 것을 대신하겠습니다. 페이지를 먼저 불러드리면서 보시면 될 것 같고요. 아마 이미 전체 글을 다 읽으셨기 때문에 잘 따라오실 것이라고 생각합니다. 네, 7페이지 두 번째 단락부터 시작하겠습니다. 특별히 최근에야 시노달리타스라는 낱말이 사용되기 때문에 그것이 무엇을 의미하는가 이해하는 것이 꼭 필요합니다. 그것이 교회의 구성적 차원이라는 것에 직면하여 우리는 어떤 의미를 발견할 수 있는가, 교회론적 성찰의 차원에서 그것의 중요성은 또한 어떤 것인가, 여기로부터 출발하여 역사의 순환 속에 구체적인 방식으로 시노달리타스가 실현되었던 것 안에서 몇 가지 증거를 살펴볼 필요가 있습니다. 모든 것을 다룰 수는 없으나 교회 역사 안에서 특별히 지역교회 시노드들이 차지하였던 의미에 주의를 기울이면서 그리고 그것들의 거행이 여러 교회론적인 전망들의 소산이었음을 드러내면서 이를 시도해 보려 합니다. 이는 우리로 하여금 제2차 바티칸 공회를 통해 가능했던 교회론적 쇄신의 토대 위에서 프란시스코 교황이 제기한 시노달리타스의 재발견에 깃든 새로움의 몇몇 측면들을 더욱 확장하여 바라보게 할 것입니다. 이것의 토대 위에 여전히 성찰이 요구되는 측면들, 곧 마지막 공회로부터 수십 년이 흐른 후의 것들과 프란시스코 교황이 제공한 몇 가지 변화들과 관련된 몇몇 일면 역시 지적할 수 있을 것입니다. 어찌 보면 이 레폴레 신부님의 글의 중심에는 어떻게 프란시스코 교황님에 의해서 시노달리타스가 교회의 구성적 차원이라고 말할 수 있는가, 이 부분을 밝히는 부분이 좀 핵심이 되겠습니다. 그래서 쭉 넘어가서 29페이지로 가시면요. 네. 시노달리타스가 두 번째 단락인데요. 시노달리타스의 실제가 분명 현재의 창작이 아니라는 것을 먼저 인식해야 하는데요. 이미 언급했듯 시노드라는 단어는 회중의 특정한 형태들로 지칭되면서 매우 일찍 교회 삶 안에 사용되었습니다. 오랜 역사의 굴곡 속에서 시노드들은 분명 다양한 실제를 의미하였고
당시의 교회론적 개념에 따라 시노달리타스란 다른 단어들로 쓰였던 것뿐입니다. 그러니까 우리가 지금 말하고 있는 이 시노달리타스의 모습이 시노달리타스란 용어가 없었을 뿐이지 교회 시작, 교회 초기부터 이미 이러한 시노드적인 모습이 교회 안에 있어 왔다는 것입니다. 이미 고대 교회 초반기에서부터 이러한 모임, 특별히 우리가 시노드나 혹은 공예라고 불리우는 것들이 이루어졌었는데, 이때의 형식은 지금 우리가 시노달리타스에서 가장 중요한 요소로 지적하는 하느님 백성 전체, 즉 성직자, 수도자, 평신도들이 모두 함께 참여하는 것으로 이렇게 이루어졌었습니다. 이런 모습으로 시행되었던 어떤 시노드적인 이런 행사들이 좀 결정적인 변화를 겪게 되는 근본적인 이유는 바로 성직자 중심의 의미로서 이 시노드가 사용되면서부터 이제는 그 전에는 일치되었던 이 모임이 주교를 위시로 모이는 사제들의 집합이 되고 맙니다. 33페이지인데요. 또 중세 시대에는 또 시노드들은 무엇보다도 주교의 지위 그리고 입법자라는 그들 지위의 최상의 권위에 대한 표현으로서 사제들의 참여 또한 수동적으로 이렇게 변화가 됩니다. 다음 장, 근대에는 이 시노드들이 교계적이고 또 관리적인 성격이 강하게 부여되었다는 점, 또 제1차 바티칸 공의회를 통해서는 주교단의 단체성에, 그러니까 이 공의회가 열렸을 때 이제 일부 학자들이 요청을 합니다. 어떤 요청을 하냐면 주교단의 단체성의 가치를 저하시키는 로마 교황청의 중앙 집권주의에 불만을 드러내며 교회 안에 현실 안주와 부패를 가져왔을 정도로 약해진 지역 시노드의 차원에까지 시노드적인 실천으로 돌아갈 것을 염원하는 이들이 있었습니다. 이들은 대표의 원리가 도입되기를, 그리고 교회들 안에 실제하는 다양한 상황에 따른 규범들이 적용되기를 요구하였습니다. 그러나 이러한 요구들이 받아들여지지 않았고요. 또 1917년 교회법전이 처음으로 교구 시노드의 단일한 성문화를 제공하면서 10년 주기를 정하고 또 대표의 원리를 도입한 사실은 의미가 있지만, 이 시노드가 진정한 주체인 하나의 지역교회에 대한 표현의 자리가 될 수 있는지에 대해서는 의구심이 듭니다. 이 간략한 개요가 분명하게 보여주는 것은 교회 안에 항상 시노드들에 관한 것이 있었다는 것이고요. 하지만 이러한 호소들만으로 과연 시노달리타스가 교회의 구성적 차원이다라고 정의 내리기에는 충분하지 않다는 점입니다. 시노달리타스는 당시의 역사에서 보면 우세한 교회론적 유형에 의존하여 교회 삶의 서로 다른 시기에 다양한 방식으로 실현되었습니다. 교회의 구성적 차원으로 시노달리타스를 정의한 프란시스코 교황님의 그 모습을 좀 살펴볼 텐데요. 39쪽으로 넘어갑니다. 프란시스코 교황은 제2차 바티칸 공의회와 함께 시작된 교회들의 쇄신의 수용에 있어 새로운 양상 안에 들어와 있다고 말할 수 있습니다. 이것은 공의회 문헌들 안에 녹아져 있는 교회론의 재점화이며 몇 가지 요인들에서 기인하는 수용적 차원에서의 새로운 순간의 산물입니다. 프란시스코 교황이 교회 전체가 걸어가도록 초대하는 시노달리타스의 전망에 관한 몇 가지 논점들, 그러니까 2차 바티칸 공의회가 이루어낸 교회론적 쇄신, 또 이것을 새롭게 어떻게 교황님께서 수용하셨는지, 또 이런 수용들을 통해서 바로 오늘날 우리 교회 안에서 시노달리타스가 교회의 구성적 차원이다라고 정의할 수 있는 그런 근거들이 된다는 점입니다. 41쪽인데요. 무엇보다 모든 그리스도인의 자녀로서의 동등한 권위와 그리스도인의 삶과 교회의 사명과 관련한 공동 책임성으로부터 얻어진 중요한 결론과 함께 하느님 백성이라는 교회론적 범주가 공의회 안에 그 중심을 차지하고 있다는 점입니다. 이 항이 교회연장 제2장 9항인데요. 이 항이 프란시스코 교황의 권고 복음의 기쁨 113항에서 인용된 것은 확실히 우연이 아닙니다.
이것은 특히 자연스럽게 하나님 백성의 대다수인 남녀 평신도 그리스도인들에 대한 프란시스코 교황의 초대임을 진지하게 헤아려 본다면 교회의 삶과 사명의 방식을 고려하는 것에서나 교회의 구조들과 과정들을 고려하는 것에서나 확실히 시노달리타스의 중요성을 강조하는 것입니다. 비록 같은 사명에 관련하여 다른 방식으로 참여한다 하더라도 동등한 그리고 공동 책임의 권위의 옷을 입은 그리스도인들로 형성된 하느님 백성인 교회는 이 방식 안에서 형태와 가시성 그리고 일관성을 얻는다고 교황님은 보고 있다는 것입니다. 두 번째 논점은 이제 신앙 감각과 연결이 되는데요. 오직 시노달리타스의 진정한 그리고 확산되는 실행만이 이 신앙 감각을 인식할 수 있게 하며 이에 따라서 살아가고 행동할 수 있다 봅니다. 같은 방식으로 프란시스코 교황이 언급한 중요한 요소 중에 하나가 바로 경청인데요. 이 부분은 직접 인용을 복음의 기쁨을 인용하겠습니다. 41쪽 하단부입니다. 시노도 정신을 살아가는 교회는 경청하는 교회이고 경청이 단순히 듣는 것 이상이라는 것을 깨닫는 교회입니다. 바로 상호 경청을 통하여 모든 사람은 배우는 것이 있습니다. 신앙을 가진 백성, 주교단, 로마 주교 그 각자는 다른 이들을 경청하고 모든 이는 성령 곧 진리의 영을 경청하여 성령께서 여러 교회에 하시는 말씀을 알게 됩니다. 세 번째 논점은 하느님 백성이 존재하기 위해서는 오직 다양한 민족들 안에서 그들이 살아온 문화와 함께 구체화, 육화라고도 표현을 하는데요. 구체화되어야 한다는 점인데 이 전망으로 또 이러한 점을 발견해야 한다는 점입니다. 우리말로 말하면 바로 복음의 토착화를 지칭하는 것입니다. 하느님 백성은 그 백성이 존재하는 여러 다른 문화들로 인하여 다양화됩니다. 이것은 시노달리타스의 차원에 관련하여 시노달리타스가 지역교회에서 시작된다는 분명한 인식을 수반합니다. 이 관점으로 볼 때 프란시스코 교황의 교도권은 모든 개별 지역교회가 충만한 주역임을 인정한 교회들의 친교에 대한 공의의 전망의 수용에 있어 참으로 새로운 순간을 드러냅니다. 교회의 삶과 사명의 적절한 결정들이 개별 지역교회에서 내려져야 합니다. 또한 이를 이루기 위하여 모든 믿는 이들의 공헌은 꼭 필요합니다. 이 때문에 프란시스코 교황의 교도권 안에는 본당에서부터 교구 차원회까지 다양한 참여 기구들의 재건회로의 초대가 담겨져 있습니다. 이와 관련되어서도 교황의 말씀을 들을 텐데요. 시노달리타스의 실행의 첫 단계는 개별교회 안에서 이루어집니다. 교회 법전은 온 교회 공동체의 선익을 위하여 신부와 평신도가 주교에게 협력하도록 부름받는 교구 대위원회의 장엄한 재정을 언급한 다음에 지역교회 안에서 보통 친교회 조직들로 불리는 사제평의회, 참사회, 의전사제단, 사목평의회에 관하여 상당 부분을 할애합니다. 그러한 조직들이 기저와 연결되어 있으며 사람들로부터 그리고 매일의 문제들로부터 출발할 때에만 시노드 정신을 살아가는 교회가 형태를 취하기 시작할 수 있습니다. 이러한 과정들이 힘겨운 일일지라도 경청과 나눔의 기회로 소중히 여겨야 합니다. 두 번째 단계는 교회 관구와 교회 연합구, 개별공의회 그리고 특별히 주교회의 단계입니다. 우리는 고대 교회 구조의 특정 면모들을 통합하고 쇄신함으로써 이러한 조직들을 통하여 단체성의 중간 단계들을 더 잘 이룰 수 있는 방법을 숙고해 보아야 합니다. 이러한 조직들이 주교들의 단체성의 정신을 증가시키는 데 기여할 수 있기를 바라는 공의회의 희망은 아직 충만하게 실현되지 않았습니다. 우리는 아직 그 실현을 위한 길 위에 있습니다. 제가 말씀드렸듯이 시노드 정신을 살아가는 교회 안에서 교황이 지역 주교들을 대신하여 그들의 지역에서 일어나는 모든 문제를 식별하는 것은 바람직하지 않습니다. 이런 의미에서 저는 건실한 분권화를 증진시킬 필요가 있다고 여깁니다. 그 다음 네 번째 논점은 47페이지인데요. 본성상 선교하는 교회에 대한 공의의 전망의 재점화로부터 개인과 그의 자유의 강한 의미를 강조하는 현대성에 의해 표현되고
또한 생태론적 문제, 끝없는 자유주의와 기술의 발전에 압도되어 생기는 문제, 그리고 종교 다원주의로 대변되는 문제와 같은 커다란 세계적 도전에 의해 표현되는 복잡한 세상 안에 이르기까지 조금은 더 감추어져 있을 수 있는 그런 논점인데요. 복음의 선포가 이 같은 상황 안에서 살아가는 사람들에게 전달되는 것이어야 한다는 인식 안에서 이러한 세상 안에서 출발하는 교회를 새롭게 고려해야 한다는 것입니다. 교황은 또한 이 복음 선포는 오늘날의 인류가 살아가며 발견되어야 하는 마치 생태론적인 것이나 우주적 형제의 의미를 재발견해야만 하는 것들처럼 세계적인 커다란 도전과 관련해서도 기쁜 소식이 되어야만 한다고 알려줍니다. 확연히 드러나진 않지만 바로 이 안에서 시노달리타스에 대한 교황이 재현한 다른 논점을 짐작할 수 있는데요. 오늘날 교회는 선교하는 교회이기에 모든 그리스도인의 공헌, 그들의 개인적인 그리고 다양한 은사들의 공헌, 다양한 상황들의 구체성과 복잡성 안에서 무엇을 의미하는지 식별할 수 있는 준비된 그들의 능력들의 공헌, 그리고 개개인의 동일한 상황에 접근하여 다른 이들에게 복음을 전할 수 있는 그들의 능력들의 공헌은 불가피하다. 곧 이제 이 부분은 이제 은사 부분과도 연결이 되어집니다. 다양한 이런 은사를 가진 그런 그리스도인들의 적극적인 참여가 필요하다는 점입니다. 이 이후에 이어지는 이제 계속해서 신학적 성찰이 이제 필요한 부분들 6가지를 뒤이어서 이야기합니다. 첫 번째, 이제 아까 영상에서도 나왔습니다만 이런 바탕 위에서 어떤 시노달리타스가 교회 구성적 차원이라는 이런 전망 안에서 조금 더 우리가 신학적 성찰을 이루어야 하는 부분은 우선은 바로 지역교회가 이 시노달리타스의 시작점, 시작의 장이라는 점에 대해서, 또 한 가지는 또 우리 교회 안에 중요할 수밖에 없는 주교직, 주교 직무에 대한 이런 신학의 재고찰이 필요하다는 점, 또한 과연 시노달리타스에 참여하는 이들이 하나님 백성 전체인데 이 하나님 백성 전체를 과연 누구라고 정의할 수 있는가? 세례받은 이들은 당연하겠지만 현대 우리가 한국교회도 마찬가지겠습니다만 세례만 받았지 실제 참다운 그리스도인으로 살아가지 않는 이들 또한 시노달리타스에 참여하는 주역들로 봐야 하는가? 또 이런 어떤 성찰할 점들이 있다는 점, 또한 아까도 말씀드린 그 은사들, 다양한 은사들, 구별되는 은사들을 받은 이들이 또 다양한 주제로 열리는 시노드들 안에서 어떻게 이 은사를 받은 이 은사들이 어떻게 적용될 수 있는가, 그런 것에 대한 논의, 또 주교 시노드, 세계 주교 시노드를 말하는 건데 세계 주교 시노드의 본성에 대해서도 물론 교황님께서는 이후 이어진 말씀에서 바로 교황에게 협력하는 것으로서 이 세계 주교 시노드를 좀 더 이제 단순히 그냥 그 어떤 자문의 역할이 아니라 좀 더 결정적인 역할을 할 수 있는 그런 모습으로 나가고 있는데요. 어찌됐든 이런 주교 시노드의 본성, 그리고 또 마지막으로 우리들이 세상을 살아가면서 가장 좀 이렇게 혼동할 수 있는 부분인데 교회가 시노달리타스의 여정을 통해서 얻어낸 하나님 백성의 합의와 동의, 이 내용과 흔히 우리들의 생활 전반을 이렇게 압도하고 있는 대중매체에 의해서 형성된 여론과는 과연 어떻게 이 둘을 구분할 수 있는가, 좀 이런 점들이 좀 이런 이 기회를 통해서 이 레폴레 신부님께서 좀 우리들에게 남겨준 어떤 신학적 성찰의 이런 주제들로 남겨놓았습니다. 네, 이상 레폴레 신부님이 발제하신 내용을 간략히 그 신부님의 그 스케마에 따라서 대신 설명을 드렸습니다. 감사합니다. 네, 시간을 잘 지켜주셔서 너무나 사회자로서 감사드립니다. 특히 그 긴 발제문을 정말로 명확하게 요약하고 특별히 그 세 번째 부분이 바로 우리가 지금 주목하고 있는 왜 지금 이 순간에 시노달리타스가 대두되는가, 그리고 그것에 대한 교회론적인
그런 배경은 어떤 것인가에 대한 설명이 있었는데, 물론 쓰여 있는 글만 갖고는 아직은 우리가 소화해서 우리 것으로 삼기는 어려울 것이고요. 그래서 이따가 질의응답 시간에도 다양한 이야기들을 통해서 그런 부분을 좀 심화시켜 나갈 계획입니다. 그래서 여러분들 지금부터 열심히 생각하시면서 랩볼레 신부님께서 직접 답은 못하시지만 분명 저희가 전달을 드려서 추후라도 답변을 받고, 또 여기 오신 또 학자분들께서 함께 여러분들이 제기하시는 물음들에 대해서 함께 이야기를 나눌 것이니까요. 랩볼레 신부님을 대상으로도 많은 질문 이렇게 만들어서 저희들에게 올려주시면 감사하겠습니다. 자, 일단 벌써 시작한 지 1시간이 지나서 잠시 휴식의 시간을 20분 정도 갖고 3시 20분에 다시 이곳에 모여서 두 번째 발제를 이어가도록 하겠습니다.